हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीचै। बचनी तोर मोर मन मानै, बचनी तोर मोर मन मानै। जन को पूरन दीजै, हाँ बल बल जाओ रमैया कारने। कारण कवल बोल हम जब गुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ विखे भिख खाही। माया मोह भरम पै भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, एक उत्तम पंथ गुर संगत कीनी खालसा। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। बख्शो मेरे सतगुरु जी, बहुते ने अवगुण मेरे। 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 बख्शो मेरे सतगुरु जी, बहुते हमें अवगुण मेरे। बख्शो मेरे सतगुरु जी, बहुते 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 अवगुण मेरे। दिन
दीनन की प्रतिपाल करे, नित संत उबार गली मन अंगार। पछ पशु नग नाग नरातम, सर्व समय सब को कृत पार। पोखत है जल में थल में, काल के नहीं कर्म विचार, काल के नहीं कर्म विचार। दीन दयाल दयानिध, दीन दयाल दयानिध, दोखन देखत है पर देख न हारै। हे रब हे सस हे करुणानिध, मेरी अवै बिनती सुन लीज। और न मांगत हाँ तुम ते सच, चाहत हाँ जित मैं सोई कीज। कतरन स्यों अत हीरन, शास्त्रन स्यों अत हीरन पीतर। जूझ मरो तो साच पतीज, जूझ मरो तो साच पतीज। संत सहाय सदा जग माय, कृपा कर श्याम इह वर दीजै। माँ गुजरी दे चंद वर्गा चन, होर कोई नहीं हो सकदा। माँ गुजरी दे चन वर्गा, और कोई नहीं हो सकदा। माँ गुजरी दे चन वर्गा चन, और कोई नहीं हो सकदा। माँ गुजरी दे चन वर्गा चन, और कोई नहीं हो सकता। माँ गुजरी दे चन वर्गा चन, और कोई नहीं हो सकता। माँ गुजरी दे चन वर्गा चन, और कोई नहीं हो सकता। और कोई नहीं हो सकता, और कोई नहीं हो सकता। और कोई नहीं हो सकता, और कोई नहीं हो सकता। और कोई नहीं हो सकता, और कोई नहीं हो सकता। और कोई नहीं हो सकता, और कोई नहीं हो सकता। और कोई नहीं हो सकता, और कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता, और कोई नहीं हो सकता। माँ गुजरी दे चन वर्गा चन, और कोई नहीं हो सकता। माँ गुजरी दे चन वर्गा, और कोई नहीं हो सकता। माँ गुजरी दे चन वर्गा चन, और कोई नहीं हो सकता। माँ गुजरी दे चन वर्गा चन, और कोई नहीं हो सकता। माँ गुजरी तेरे चन वर्गा चन, और कोई नहीं हो सकता। माँ गुजरी तेरे चन वर्गा चन, और कोई नहीं हो सकता। गुरु दीजे लोड़ होवे, गुरु भी अजेहा होवे, गुरु भी अजेहा होवे। जैसे दशमेश माता गुजरी दे लाल जी। छाए जाती एकता,
अनेकता बलाए जाती, होवती कुचीलता कतेवन कुरान की। पाप पर पक जाते, धर्म कुसक जाते, वर्ण गुरक जाते, वेदन पुराण की। देवी देव देहुरे संतोख सिंगा दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परम सूर। मूर्त ना होती जो पै करना निदान की। माँ गुजरी दे चंद वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकता। माँ गुजरी दे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकता। माँ गुजरी दे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकता। माँ गुजरी दे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकता। गुजरी दे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकता। माँ गुजरी दे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकता। माँ गुजरी दे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकता। माँ गुजरी दे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकता। माँ गुजरी दे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकता। माँ गुजरी दे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकता। माँ गुजरी दे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकता। माँ गुजरी दे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकता। मेरे वाजा बाले छैन शाह तू जोत अगमी। मेरे वाजा वाले छैन शाह तू जोत अगमी। तेरी अमर कहानी पातशाह है बहुत ही लंबी। तेरी अमर कहानी पातशाह है बहुत ही लंबी। तै छत धर्म दी रख लई। तै छत धर्म दी रख लई, दे सिरां दी थम्मी। तै छत धर्म दी रख लई, दे सिरां दी थम्मी। तेरे वर्गा पुत कोई जम लय ओ माया दे नगमी। तेरे वर्गा पुत्र कोई जम लय ओ माया दे नगमी। छाए जाती एकता अनेकता बलाई जाती, होवती कुचीलता कतेवन कुरान की। पाप पर पक जाते, धर्म कसक जाते, वर्ण गुरक जाते, साहित्य वधान की। देवी देव देहोरे संतोख सिंगा दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परम सूर। मूर्त न होती जो पै करना निदान की। जितने भी आप माई भाई दूरों नेड़ों चल के आपो अपने कम्मां धंधिਆਂ ਨੂੰ संकोच के सतगुरु तगतां चबरां छतरां दे मालक गुर तग दी दे सुभाए मान
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਣਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਭਾਗ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹਰੀ ਜਸ, ਗੁਰਮਤਿ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਜੋਤ ਅਗੰਮੀ, ਤੇਰੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੀ। ਤੈਂ ਛੱਤ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਥੰਮੀ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਜੰਮ ਲਏ, ਉਹ ਮਾਂ ਅਜੇ ਨਾ ਜੰਮੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵਰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇਵਲ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਮੰਚ ਤੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। 4 ਪੁੱਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤ ਉਵਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਨ ਪਕਰ ਪਛਾਰਨ, ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਮ ਜਿਮ ਕਹੀ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਰਹੋ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੈਰ ਨਾ ਗਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ। ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਘੜੇ ਭੰਨਣ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੜੇ ਭੰਨਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਗੁਲੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਮੁਖੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਗਿਆ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਗਿਆ
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਘੜਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਘੜੇ ਭੰਨਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਘੜੇ ਅਸੀਂ ਭੰਨ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਂਦੇ ਨੇ। ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਪੌਂਟੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਪਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੋਚ ਰੱਖੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਗਮ, ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਪੌਂਟੇ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁਣ ਖੋਸ ਲੈਨੇ ਆ, ਖੋਹ ਲੈਨੇ ਆ, ਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਸਾਂਭ ਲੈਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਗਵਾ ਲੈਨੇ ਹੋ ਆਪਣਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਲੈਨੇ ਹੋ। ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਰਚਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ, ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ, ਅਗੰਮਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਛੱਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਿੰਘੋ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਅਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਸੂਰਮੇ, ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ 22 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। 22 ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਆਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਪੰਚ ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕੀਮਤੀ ਚੰਦੋਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਭੇਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਸ਼ਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਲਗੀ, ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਝੜਪਾਂ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ, ਵੇਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਫੇਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰਈਅਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਈ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰਸਾਤ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ 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 ਪਰ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ, 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 ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਤ ਕੇ ਖੇਲਣ ਸੂਰਮੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਲਣ ਸੂਰਮੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡੇ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਲਣ ਸੂਰਮੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਲਣ ਸੂਰਮੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡੇ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਲਣ ਸੂਰਮੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਲਣ ਸੂਰਮੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡੇ, ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ, 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 ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ,
तुसी पै गए ठंडे फौजा कठिया हो गईया 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 तुसी पै गए ठंडे किला आनंदगढ़ बन गया सतलुज दे कंढे 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 आनंदगढ़ बन गया सतलुज दे कंढे किला आनंदगढ़ बन गया सतलुज दे कंढे ऐ बादशाह औरंगजेब ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਓਟ ਟੱਕੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਓਟ ਤੱਕ ਕੇ ਆਏ ਆ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦੇਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗੋਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਗ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸੂਰਮੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇਗ ਚੁੱਕੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਲਵੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਉੱਠਿਆ ਸੈਦ ਖਾਨ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹਜੂਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੇਗ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇਰੇ ਹੋਏਗਾ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦੋ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੋ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤ ਵਚਨ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਟੱਲੀ ਪਾ ਦੇਵੋ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਆਏਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਚੂਹਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿਓ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਮੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਨਹਾਈਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੈਦ ਖਾਨ ਪਰ
ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਹਜੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਦ ਖਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨਸੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਨਸੀਰਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸੱਜਦ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ। ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਸੀਰਾਂ, ਸੈਦ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਨਸੀਰਾਂ ਦਾ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਭਾਰਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੱਲੀਏ। ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਫੌਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਢੌਰੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਲਿਆ ਸੈਦ ਖਾਨ। ਕੁਝ ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਸੈਨਾ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ, ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆਪ ਸੰਢੌਰੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ। ਸੱਜਦ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਢੌਰੇ ਆਇਆ, ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭੈਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੀਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ, ਭੈਣ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਏਗਾ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਸੀਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਵੀਰ, ਤੂੰ ਐਸੀ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੈਣ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਜੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਵੀਰ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੀ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ,
उस वेले महाराज सच्चे पातशाह ने वेख्या दो पुत्र शहीद हो गए पर कोई गमी नहीं मत्थे ते, उवें ही है। तैसा हरक तैसा उस सोग। महाराज कहने बड़े खुश हाँ तेरे ते, मंग लै। केसां नूं कंघा कर रहे सन महाराज सच्चे पातशाह। हे गुरु गोविंद जी, जे मेरे ते खुश होए हो किरपा करो आ केसां दे समेत कंघा मैनू बख्श दिओ। केसां दे समेत कंघा ऐ पल्ला अड लिया। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कंघा केसां नूं कर रहे सन। कुछ केसां सिर दे केस टुटे हुए कंघे विच सन। केसां दे समेत कंघा झोली विच पा दिता पीर बुद्धू शाह दे। माया देनी चाही, माया नहीं लई। नहीं सच्चे पातशाह, एक दात तुहाडे तो होर मंगणी है, किरपा करो आग्ञा दे दिओ। सतगुरु जी कहंदे की महाराज तुहाडे चरनां दी थोड़ी जी धूड़ मैं ले लवां। तुहाडे चरनां दी दान महेंडा तली खाक जे मिले तां मस्तक लाई है। तुहाडे चरनां दी धूड़। भाई नंद लाल जी लिखते ने, कहते गुरु गोबिंद सिंह जी दे एक रोम दे विचों मैनू करोड़ां ब्रह्मंड नजर आउंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह जी तेरे एक एक रोम दे विचों करोड़ां ब्रह्मंड मैनू नजर आउंदे ने। पीर बुद्धू शाह दी इन्नी भावना बन गई है, इन्ना भरोसा बन गया। हजूर आप जी दे चरनां तलियां दे थल्लों कुछ ना कुछ चरण धूड़ मैनू चाहिदी है। सतगुरु कहंदे ठीक है। महाराज ने चरण उपर चुके ते साध संग जी सतगुरु जी दे चरनां दी धूड़ फिर अपने पल्ले दे नाल गठ बन ले आया। पीर बुद्धू शाह नसीरा कह रही है, जदों आके पीर ने मैनू दसिया कि दो पुत शहीद हो गए ने ते मैं गस खा के डिग पई सां भी आ गया तू। गुरु गोविंद सिंह दे कोलों दो पुत्र मरवाया ते उस वेले चरण धूड़ मेरे मत्थे नूं जदों लाई ना पीर जियां ने, मैं वेखिया मेरे लाल सचखंड दे विच बड़ी ऐश दे नाल खेड रहे ने ते मैं आवाजां दिंदी सां पर मेरे कनी तक्किया भी नहीं सी उन्हां ने। ते मैं समझ गई भी मेरे पुत्र मरे नहीं, वो अमर जिंदगी प्राप्त कर गए। हे वीर, गुरु गोविंद सिंह तां खुद खुदा है, अल्लाह दा रूप है। पहली गल है भी तू पकड़ नहीं सकदा, तू गिरफ्तार नहीं कर सकदा। दूजी गल यह है भी जे तू दिल विच शरधा लेके जावे, भावना लेके जावे, भरोसा बना के लेके जाए, फिर तू आनंद वेखी। सुनी तां गया, कुछ कुछ अंदरों मन भी मन्निया पर जीव दे नाल नहीं। उपरों तां बस असी सूरमे हुन्ने, असी जरनैल हुन्ने आ। साडे वर्गे सज्जदां दे नाल कदे मत्था नहीं गुरु गोबिंद सिंह दा लग्या। फौजी जेड़े सी पहाड़ीए राजे, ये डरपोक ने, डरपोकल ने, साडे हथ नहीं वेखे गुरु गोबिंद सिंह ने कदे। अंदरों तां कुछ ना कुछ इहदा मन मन्निया पर उपरों नहीं। नहीं भैन छड़ पर इहो जिहियां गल्लां। कहंदे नसीरा ने अरदास कीती महाराज दा ध्यान धर के, हे गुरु गोबिंद सिंह जी, मेरा वीर भुल्लड़ फौजां लैके फौजां चाड़ के आ गया, किरपा करनी मारना भी ना, इसनूं मार भी देना, इहदे अंदरों खोटी नीयत मार देनी, गलत भावना मार देनी। पर मेरे प्यो दे घर दा इक्को एक चिराग है। ये मेरे प्यो दे घर दा चिराग इवें ही जगदा रहे। इहदी गलत नीयत सच्चे पातशाह जिहड़ी अशरदक विरती है इहदे अंदरों ओ खत्म कर दिओ, किरपा कर दिओ सच्चे पातशाह। हे कलंगियां वाले, हे वाजां वालिया, भैन नसीरा ने अरदास कीती कलगीधर सच्चे पातशाह दे चरनां दा ध्यान धर के भी सतगुरु जानी जान ने, अंतरजामी ने, किन्नियां सिफतां गुरु गोबिंद सिंह दे विच ने।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਵਾਹ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਖਤ 3-3 ਤੀਰ ਛੱਡਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, 3-3 ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਤੀਰ ਛੱਡਣੇ, ਐ 70 ਵਿਛਾ ਦੇਣੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭਾ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਹਿਤ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ। ਕਲਮ ਦੇ ਵੀ ਧਨੀ, ਤੇਗ ਦੇ ਵੀ ਧਨੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੰਘੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਹ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਕਲਮ ਨਾਲ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜਫਰਨਾਮਾ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਈ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਸੰਭਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਮਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਿੰਘੋ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੰਜੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਜੁੰਡਲੀਏ ਇਹੋ ਜੀ ਸੀ, ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗਲਤੀਆਂ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਬਸ ਸਿਫਤਾਂ ਦੀ ਪੁਲਵੰਦੇ ਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜਫਰਨਾਮਾ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਹਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਆਇਆ ਸਾਂ ਕੱਲਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਛਾਵੇਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਕਬਰ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤਨਾਮਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੋ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਚਾਈ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
किन्नियां कोना दियां सिफतां करिए। नसीरां कहंदी आ वीर किन्नियां क तैनूं सिफतां सुणावां। की सिफतां करिए अपने साहिब दियां, 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 की सिफतां साहिब दियां। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना, तेरी महिमा बरन न सकूं ठाकुरे उस भगवाना। किन्नियां क सिफतां करिए। नसीरां कहंदी है वीर सैद खान तू जो दर्शन करेगा ना फिर वेखेगा। अरदासां करदी है नाले महाराज दे चरनां विच, नाले वीर नूं समझाउंदी है। पर वीर अपने जोश दे विच आकड़िया होया है। दिल तां कुछ कुछ मन गया पर जीव तो नहीं आखिया भी ठीक है। भैण नूं मिल के पीर बुद्धू शाह नूं मिल के सैयद खान आनंदपुर साहिब वाल नूं हो लिया ते नसीरां बस अरदासां ही करी जावे। किरपा रखनी महाराज, इको एक मेरे प्यो दे घर दा चुराग है, इनू मारियो ना, इनू तार दिओ आप जी। माड़ी विरती माड़ियां रुचियां मार देनियां, तार दिओ। कहंदे ने सरहंद दा सूबा भी अपनियां फौजां लेके चढ़िया, वाई धार दे राजे भी अपनियां फौजां लेके। उधर आनंदपुर दे विच भी सोहिए ने जाके दस दिता कि औरंगजेब दीयां फौजां आईयां ने, सैयद खान फौज लेके आया है। सच्चे पातशाह जंग दी तैयारी करो। महाराज ने जंग दी तैयारी हर समय तैयार रहंदे सन। याही काज तरा हम जन्मं, जंग करने साध संगत जी महाराज दा वैर नहीं सी किसे दे नाल। जिवें शरीर ते फोड़ा हो जाता है ना, डॉक्टर ऑपरेशन करके गलिया सड़िया मांस कढ़ दिंदा है। डॉक्टर दा मरीज दे नाल वैर नहीं हुंदा, मरीज दा भला करन दे लई। ये जालम जरवाने समाज दे शरीर ते मानो एक फोड़ा बने हुए सन, दुख दिंदे सन, न्याय करना भुल चुके सन। दुवल्ली जंग शुरू हो गया। सच्चे पातशाह किले दे ऊपर खड़े वेख रहे ने। पहले दिन जंग होया पर कोई पेश ना जावे सैयद खान दी, कोई वाह ना लगे। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਜਦੋਂ ਵੇਖੇ ਨਾ ਸੈयद ਖਾਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਫੌਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਨ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 40 ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। 10 ਲੱਖ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 40, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ। ਆ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਿੰਘ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਕਿਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦੇਹੋ ਰੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘਾ ਦੂਰ ਹੋਤੇ, ਰੀਤ ਮਿਟ ਜਾਤੀ ਕਥਾ ਬੇਦਨ ਪੁਰਾਨ ਕੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਸੀਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। 1400 ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਗਊ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਹਿ ਠੌੜੀ ਮਸੀਤ ਉਸਾਰਾ। ਮਸੀਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਲਟਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਮੋਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ। ਨਿਰਵੈਰ ਤੇ ਨਿਰਾਲੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੈਦ ਖਾਨ ਦਾ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਬਚਨ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਮਨ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਦੀਦਾਰ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਹਨ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੂਰੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕਲਾ ਦੀ ਮੂਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਸ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਮਨੋ ਮਨ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੂਰੋਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲਾ ਕੇ ਅੱਡੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੋ ਜੇ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਦਿਲੋਂ ਮਨੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਜਾ ਸੈਦੇ ਨੇ ਖਾੜ ਕੇ, ਆਜਾ ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ। ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਜਾ ਸੈਦੇ ਨੇ ਖਾੜ ਕੇ,
आजा बाजा वालिया घोड़े ते चढ़ के कीती अरदास जैसे तेरे खड़ के आजा बाजा वालिया घोड़े ते चढ़ के कीती अरदास जैसे तेरे खड़ के आजा बाजा वालिया घोड़े ते चढ़ के खड़ के आजा बाजा वालिया घोड़े ते चढ़ के कीती अरदास जैसे तेने खड़ के आजा बाजा वालिया घोड़े ते चढ़ के कीती अरदास जैसे तेने खड़ के आजा सच्चे पातशाह घोड़े ते चढ़ के कीती अरदास जैसे तेने खड़ के आजा सच्चे पातशाह घोड़े ते चढ़ के कीती अरदास जैसे तेने खड़ के आजा बाजा वालिया घोड़े ते चढ़ के भैन नसीरा ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਆਈ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਸੀਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੱਲ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਨੇ ਵੀ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹੋ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਖਾਤਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰ ਸੁਣੀਏ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੋ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹੀ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਰ ਬੰਨ ਕੇ ਬੀਜ ਕੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੋਰ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੋ ਵੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੋ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਛੋਲੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਛੋਲੇ ਹਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਣਕ ਹਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਵਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਵਾਰ ਹਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਧਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੌਂ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹੀ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਪੀਰ ਜੀ ਤੇ ਨਸੀਰਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਜਦ ਨੂੰ, ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਛੇੜਦੇ ਤੂੰ?